వెల్కమ్ టు వి పవర్ న్యూస్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. సింగరేణి ఏరియా హాస్పిటల్లో ఘనంగా అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు. ఖమ్మం వైరాలో మంత్రి పొంగులేటి సమావేశం. ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై జరిగిన దాడిని ఖండించిన మంత్రాలయం ఎమ్మెల్యే బాలనాగారెడ్డి. లబ్బాయిక్ హాజ్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో హాజ్ యాత్రికులకు శిక్షణ. దళితులకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన మహనీయుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, రాజనగరం నియోజకవర్గం కోరుకొండ మండలం శ్రీరంగపట్నం గ్రామంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 133వ జయంతి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించిన అంబేద్కర్ యువజన సంఘం సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో 133వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమం బేతాల రాంబాబు, కత్తుల రవికుమార్, తాడపల్లి పనికుమార్, గంగారాజు తదితర అంబేద్కర్ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామంలో పలు పెద్దలు పాల్గొని అంబేద్కర్ కి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం అంబేద్కర్ జెండాను ఎగరవేశారు. ప్రెసిడెంట్ గారు రావాలి. అంబేద్కర్ యువజన సంఘం ప్రెసిడెంట్ గారు. లబ్బాయిక్ హౌస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా పవిత్ర యాస యాత్రికుల కోసం కరీంనగర్ ఫంక్షన్ హాల్లో ట్రైనింగ్ క్యాంప్ నిర్వహించారు. ఈ క్యాంపులో కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి వివిధ జిల్లాల నుంచి దాదాపు 200 మంది హౌస్ యాత్రికులు పాల్గొన్నారు. ఇర్ఫాన్ ఉల్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ హౌస్ యాత్రికుల కోసం ఈ యొక్క క్యాంపును ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు. మరియు పవిత్ర హౌస్ యాత్ర శిక్షకులు కూడా ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పవిత్ర హౌస్ యాత్రికులు అల్లా దయ వల్ల క్షేమంగా వెళ్లి వారి కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని క్షేమంగా తిరిగి రావాలని ఈ సందర్భంగా వారు కోరారు. ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के आदाब सीखना मुस्तहब है, लेकिन हम जो हज बैतुल्लाह के लिए सेलेक्ट हो गए ही फर्ज है। उम्रा हमारे ऊपर सुन्नत है, तो उम्रे के फराइज सीखना ये हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है उनकी तरह ये कहें कि भाई वहां चले गए तो हो जाता। और आपको मैंने सुनाया या नहीं सुनाया नहीं मालूम, इसलिए कि मैं रमजान से पहले भी आपके पास आ चुका हूं। क्या हो जाएगा? मुअल्लिम होता ना बोले। हमारे हैदराबाद में हम लोग हज से वापस आने के बाद हाजियों का एक प्रोग्राम करते और उनसे तासुराती प्रोग्राम रखते कि आप हज में क्या तासुरात थे, हज में आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आज लब्बाइक हज सोसाइटी का तीसरा हज तरबेती कैंप करीमनगर फंक्शन हॉल में रखा गया, जिसमें मेहमान खुशी थी मौलाना नियाज अहमद नदवी साहब लखनऊ से और मास्टर ट्रेनर मुफ्ती आसिफुद्दीन नदवी साहब जो हैदराबाद से यहाँ पर आके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए LED स्क्रीन पे जो सो हाजियों को बताया गया है तफसीलात। और इस हज तरबेती कैंप में मदीना मुनव्वरा और मक्का और उम्रे के ताल्लुक़ से और हज सुविधा ऐप के बारे में और जो सो लॉजिस्टिक के बारे में और इमिग्रेशन के बारे में तफसीलात जो सो यहाँ पर बताए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में तकरीबन करीमनगर और पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 150 हाजी यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह हम लोग तकरीबन 2014 से ये जो सो हाजियों की खिदमत में लगे हुए हैं और हमारे मास्टर ट्रेनर आसिफुद्दीन साहब भी हर साल यहाँ पर आके बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में जो सो यहाँ पर हाजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे खिदमत को कबूल करे और जो भी हज को जा रहे हैं अल्लाह ताला इन्हें हज मबरूर अता फरमाए और हज के नेमतों और बरकतों से इन्हें माला माल फरमाए। भाई सैयद इरफान उल हक लब्बाइक हज सोसाइटी प्रेसिडेंट करीमनगर। अल्हम्दुलिल्लाह लब्बाइक हज सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम करीमनगर AC फंक्शन हॉल में
एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में हाजिरी का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए हाजियों को ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के आदाब और मामूलात और इसी तरीके से उम्रे का तरीक़ा और हज के 5 दिन की तफसीली रहनुमाई की गई। हज के फ़राइज़ व वाजिबात और इसी तरीके से डे वाइज हाजियों के मामूलात पेश किए गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हाजियों ने बहुत सारा फ़ायदा उठाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हाजियों के हज को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। కుప్పం నియోజకవర్గం బీఎస్పీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి గణేష్ ఆధ్వర్యంలో కుప్పం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ ఆశయాలతో బహుజన రాజ్యం రావాలని, నా ప్రజలు పాలకులు కావాలని ఆశించి అంబేద్కర్ మనకు రాజ్యాంగాన్ని రాశారని తెలిపారు। అనంతరం అంబేద్కర్ గారికి నివాళులర్పిస్తూ కుప్పం నియోజకవర్గంలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఏనుగు గుర్తుపైన ఓట్లు వేయాలని అభ్యర్థించిన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ గణేష్ మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండల కేంద్రంలోని మడిపల్లి గ్రామంలో జరిగిన సంఘటన గురించి పూర్తిగా తెలియకుండా తొందరపాటుతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని, ఇలా తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం సిగ్గుచేటని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు వేర్పుల వెంకన్న అన్నారు। మడిపల్లి గ్రామంలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలోనూ ఏనగుట్టలు మాయం చేసి చెరువు కుంటలలో నల్లరేగడి మట్టిని ఇటుక బట్టీలకు అమ్ముకొని సొమ్ము చేసుకున్న బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇప్పుడు కూడా అదే విధిగా మడిపల్లి గ్రామంలో మైనింగ్ మాఫియా చేస్తూ ట్రిప్పుకు 700 నుంచి 800 రూపాయలు వసూళ్లకు పాల్పడుతూ గ్రామాల్లోని ప్రజల దగ్గర అధిక మొత్తంలో ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తూ నిరుపేద పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు మట్టి రవాణా చేస్తూ వారి దగ్గర నుండి వసూలుకు పాల్పడుతున్నారని అన్నారు। ఇట్టి విషయంపై గ్రామంలోని కొంతమంది పెద్ద మనుషులు ప్రజాప్రతినిధులు 400 రూపాయలకే ట్రిప్పు మొనం పోయాలని కోరగా అక్కడ వాగ్వాదంతో గొడవ జరిగిందని అన్నారు। వెంటనే రెవెన్యూ అధికారులు తెలుపగా మడిపల్లి గ్రామ కార్యదర్శి మరియు వీఆర్ఏ వచ్చి మట్టి రవాణా చేస్తున్న ట్రాక్టర్లను జేసీబీని అక్కడి నుంచి తరలించడం జరిగిందని తెలిపారు। వచ్చేసారు। వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 3 గంటలకి ఏం జరిగిందో మాకు ఎవరికి ఏం అర్థం కాలేదు। కాకపోతే అక్కడ అర్థమైంది ఏంటిది అని అంటే కిషోర్ రెడ్డి అనే ఒక ఆయన ఊళ్ళోకి రావటం, ఒక 2 వ్యక్తులకు తాపిచ్చి మళ్ళీ అదే ట్రాక్టర్ యజమానులని ఆ టైంలో పంపించటం వల్ల ఇదంతా ఈ సమస్య జరగటం జరిగింది। వాస్తవ పరిస్థితులకు ఏంటంటే ఇది కావాలని చేసిరు తప్ప ఎవరు దీన్ని కావాలని దాడి మాత్రం మా కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరు చేయలేదు। వాళ్ళొచ్చి గొడవ చేసిర్రు। ఆ జేసీబీని ఆల్రెడీ మా గ్రామ సెక్రటరీ వాళ్ళ సిబ్బందిని పంపించేసిర్రు। జేసీబీ కూడా వెళ్ళిపోయింది। వెళ్ళిపోయినప్పటికీ వీళ్ళు దస్తగిరి అనే వ్యక్తి, అక్బర్ అనే వ్యక్తి బాగా తాగి వచ్చి మీరెందుకు పంపిస్తారని చెప్పేసి మాకు మొరం కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి వాస్తవానికి మొరం లేదు, ఏది లేదు। ఒక సమస్యను సృష్టించి వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకొని ఆ గొడవలో ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే పెనుగులాటలో జరిగింది। వాస్తవానికి ఆయనకు దెబ్బ తగలటం అనేది బాధాకరమైన విషయం। వాస్తవం జరిగింది ఏంటంటే పెనుగులాట, అది పెనుగులాటలో వాళ్ళిద్దరు అయిపోయారు, ఈయన ఒక్కడైపోయాడు, సోమిరెడ్డి అన్నట్టు ఆయన ఒక్కడైపోయాడు, వాళ్ళిద్దరు
దాంట్లో తప్ప మళ్ళీ ఇంకో కార్యకర్త అక్కడ ఉన్న నాయకులు ఆపిరే తప్ప ఎవరు కూడా చేయి చేసుకోలేదు. ఈ జడ్పీటీసీ కూడా ఇటువంటి ఆరోపణలు చేయడం సరైనది కాదు. దీనిలోనే ఇంకొకటి ఈ విషయమే కాకుండా ఇంకొక ఆరోపణ కూడా కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద ఆరోపణ చేశారు. ఫ్లెక్సీలు మాకు మేమే చింపుకొని కేసులు పెట్టారని చెప్పేసి. అడ్డతీగల మండలంలో ఎమ్మెల్సీ ఆనందబాబు జోరుగా సాగిస్తున్న ఎన్నికల ప్రచారం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రంపచోడవరం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్సీ ఆనందబాబు గారు అడ్డతీగల మండలంలో దుచ్చుర్తిలో ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. భారీ ర్యాలీతో వచ్చిన ఆనందబాబు గారికి రాయపల్లిలో బాణసంచా కాల్చి పూలమాలలు వేసి పూలు జల్లి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ ఆనందబాబు గారు మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ఈ 5 సంవత్సరాల్లో మన ముఖ్యమంత్రి జగన్ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి ₹1,00,000 నుండి ₹2,00,000 వరకు డైరెక్ట్ గా వారి అకౌంట్లలో జమ అయ్యాయని, ఈ సచివాలయంలో ₹13 కోట్ల పైగా సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ప్రజలందరికీ లబ్ధి చేకూరుతుందని తెలిపారు. జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి చేసి గతంలాగే మన పెన్షన్లు కానీ, మన పథకాలు కానీ, మన బియ్యం కానీ అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం జరుగుతున్న ప్రతి పని కూడా మన ఇంటి దగ్గర ఉండే పూర్తయ్యేలాగే మీ అందరూ కూడా గతంలో మళ్ళీ సాగుతాయి అని మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటూ, మీ అందరికీ మరొకసారి పేరున ఉదయపూర్వకంగా అందరినీ అభ్యర్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై జగన్, జై జగన్. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఫ్యాన్ గుర్తుకే మన ఓట్లు, ఫ్యాన్ గుర్తుకే మన ఓట్లు, ఫ్యాన్ గుర్తుకే మన ఓట్లు, ఫ్యాన్ గుర్తుకే మన ఓట్లు. మన గుర్తు, మన గుర్తు, మన గుర్తు, మన గుర్తు, మన గుర్తు, మన గుర్తు. అక్కడి నుంచి నాకు సచివాలయం కింద నుంచి అక్క అబాబు ఇక్కడ మన గుర్తు, 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 మన గుర్తు. మర్చిపోకండి అందరం, ఎందుకంటే శాసన సభ్యులను, పార్లమెంటు సభ్యులను అనంతబాబు మన బ్రతుకుల వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు, కణకణమున జనగలముగా నిలిచిన రణధీరుడు. అన్నా అంటే నేనున్నానంటాడు, ఆపదంటూ వస్తే మీరు మల్లె కదులుతాడు. ఈ కష్టం తీసేటితో
ప్రజలు కూడా ఆడదిన మండల ఆఫీస్ రాకుండా మీ గ్రామంలో మీ ఇంటి దగ్గర ఉంటే అన్ని పనులు కూడా పూర్తిలాగా ఈ ప్రభుత్వం అడుగులు వేసిందని కూడా మీ అందరికీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే పెన్షన్ ఇంటికి వచ్చింది. పాటించబో సరిగా పెట్టుకోమ్మా, సరి బాగాలేదు అవి చూడు, నేను బాగా వచ్చింది ఇవాళ సరి రావట్లేదు చూసుకో. దేవరుపల మండల కేంద్రంలోని అక్షర గార్డెన్స్ లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ హనుమన్ల ఝాన్సీరెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ లో చేరికలు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ అడ్డుకున్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు.
సజ్జల మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు తన కార్యకర్తలకు మంచి చెప్పడానికి బదులు రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. సీఎం జగనన్న చేస్తున్న యాత్రకు వస్తున్న ప్రజాస్పందన చూసి ఓర్వలేక ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడ్డారు. ఇది కోల్డెడ్ బ్లడెడ్ ప్లాంట్ మర్డర్. అదృష్టం బాగుండి దాడి నుంచి బయటపడ్డారు. కేవలం దేవుని ఆశీస్సులతో జగన్ క్షేమంగా ఉన్నారు. జనంలోకి రాకుండా ఆపాలనే ప్లాన్తో ఈ చర్య చేపట్టారు. కానీ ఎవరు జగన్ని ఆపలేరు. ఈ ఒక్కరోజు విశ్రాంతి తీసుకుని రేపటి నుంచి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తారు. వైసీపీ గెలవడం ఖాయం. చంద్రబాబు రాజకీయ సిద్ధాంతంలో ద్వేషం, రెచ్చగొట్టడం వంటి వాటితో రాజకీయాలు చేస్తున్నారని అన్నారు. ఎప్పుడైతే డెస్పరేట్ అయిపోతున్నారో అధికారంగా మళ్ళీ రెండోసారి కాదు ఇంకా శాశ్వతంగా ఈసారి ఉండదు అనుకున్నప్పటి నుంచే ఆయన వాయిస్ టోన్ మారింది. డిఫరెంట్ దీంట్లో రెచ్చగొట్టే దాంట్లోకి పోతున్నారు. ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అందరూ గమనిస్తూనే ఉంటారు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యాత్ర ఏదైతే సూపర్ సక్సెస్ అవుతోంది, సూపర్ హిట్ అవుతోంది, ప్రజలు మరోసారి గతం 19 ఎన్నికల కంటే మరింత దీనికి ఇదిగా ఆదరించబోతున్నారు స్పష్టంగా కనపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ దాడి జరిగింది. ఈ దాడి జరగడం కూడా ప్రమాదకరమైన దీనికి దారితీసే రకంగా జరగడం వల్ల ఇది ఎవరై ఉంటారు అని అనుకున్నప్పుడు ఎవరైతే దీనివల్ల ఈయన యాత్ర వల్ల నష్టపోతున్నారో వాళ్ళ మనుషులై ఉంటారు, లేదా ఆ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఆ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళై ఉంటారు అన్నది ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. దానికి తోడు భుజాలు తడుకోవడం వాళ్ళు మొదలుపెట్టి డ్రామాలు ఆడడం దగ్గర నుంచి లేదా భద్రతా వైఫల్యం ఇంకోటి ఏదో క్రియేట్ చేసి మాట్లాడడం ఇవన్నీ చూశాక ఆ మీడియా కానీ వాళ్ళు కానీ ఈరోజు ఆ సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది చూశాక వీళ్ళే అయి ఉంటారనేది ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. దళితులకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి దారి చూపిన మహనీయుడు బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి తెలిపారు. పట్టణంలో ఆదివారం అంబేద్కర్ 133వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పట్టణంలోని సింగరేణి మైదానం సమీపంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జయంతి ఉత్సవాలకు చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి, మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లాల ఓదెల్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ వెంకట్రావులతో కలిసి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ముందుగా మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లాల ఓదెల్ బుద్ధుడి చిత్రపటానికి పూలమాలలు సమర్పించగా చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి వంచశీల జెండాను ఆవిష్కరించారు. జయంతి సందర్భంగా కేక్ కట్ చేస్తున్నటువంటి మన చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఓదన్న గారు, అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ వెంకట్రావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముందుగా ఈ కేక్ ను ఉత్సవం ఓదన్న గారికి ఎట్లా ఎక్కువ జరగ తినన్నా తిని పట్టుకో ఉత్సవ కమిటీ వాళ్ళకి పెట్టాను సార్. ఉత్సవ కమిటీ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం నోరు తీపి చేయండి. నోరు తీపి చేయండి. థ్యాంక్ యూ. పెట్టినట్టు యాక్షన్ చేయండి. పెట్టినట్టు యాక్షన్ చేయండి సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. జై భీమ్. చాలా సంతోషంగా ఉందయ్యా. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మందమరిలో అంటే ఇంతకుముందు కూడా వచ్చినా కానీ మీరందరూ కూడా ఇంత ఘనంగా అంబేద్కర్ జయంతి సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నట్టే మీ కమిటీకి అందరికీ కూడా అభినందన చెప్పాలి. అందరు కూడా చక్కగా ఒక డిసిప్లిన్ గా అందరు కూడా వచ్చి మన అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే మనందరికీ కూడా ఒక దారి చూపించాడు. అంబేద్కర్ గారు మనందరికీ ఒక స్ఫూర్తి. అసలు చాలా మంది ఖాళీ దళిత నాయకుడు అంటారు కానీ వారు ఏదైతే సేవలు బీద ప్రజలకు చేస్తారో అన్ని కులాల వారిగా ఎవరు బీదతనంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదో ఒక కార్యాచరణ తీసుకొని అంబేద్కర్ గారి ఆలోచనతోని ఒక మంచి ఆలోచనతోని
అందరూ కూడా పేదరికం నుంచి బయటికి వెళ్ళాలని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన. వారు నిజంగానే ఆ రోజులలో ఏదైతే కుల వివక్ష ఉండేనో, ఎంత కుల వివక్ష ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన గాంధీజీని ఎదుర్కోవడము, అందరిని ఎదుర్కొని మన దళితులకు కాపాడడం జరిగింది. అందుగురించి మీరు చూస్తే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాలు ఈ దేశంలోనే, ప్రపంచంలో అందరికన్నా ఎక్కువ విగ్రహాలు ఎవరైనా పెట్టినారంటే మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాలు ప్రపంచంలోనే అన్ని చోట్ల కన్నా ఎక్కువ అధిక పెట్టిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి. ఎందుకంటే వారి పైన అంత ప్రేమ, అంత గౌరవము, వారు చేసిన సేవలన్నీ కూడా గుర్తించి అందరూ దళితులు కూడా ముందుకొచ్చి ఈరోజు చాలా ఘనంగా ఎంత బీదవాడైనా కానీ మా అంబేద్కర్ గారి జయంతి, మా అంబేద్కర్ గారికి వెళ్ళి పూలమాల వేస్తాము, మా అంబేద్కర్ గారికి మనము ఏదైతే వారు మా కోసం చేస్తారో వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్తామని చెప్పి అందరు దళితులు వెళ్ళి అంబేద్కర్ గారి జయంతి సెలబ్రేషన్స్ లో పాల్గొంటుంటారు. ఇప్పుడే ఓదెలు గారు ఒక విషయం చెప్పినారు, ఇక్కడ మనకు కాంస విగ్రహం ఉండాలని. నేను కూడా పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వారు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు వారి 7 నియోజకవర్గాలలో అన్ని చోట్ల కూడా కాంస విగ్రహం పెట్టమని చెప్పి నాకు ఆ రోజులలో ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఈరోజు మన మంచిర్యాల చౌరస్తాలో చూసుకుంటే కూడా అది కూడా నేనే ఇచ్చిన, వెల్గటూరు చౌరస్తాలో కూడా నేనే ఇచ్చిన, ధర్మారం చౌరస్తాలో కూడా నేనే ఇచ్చిన, గోదావరి కానీ చౌరస్తాలో కూడా నేను ఇచ్చిన, మన పెద్దపల్లి మెయిన్ సెంటర్ బస్ డిపో అక్కడ కూడా కాంస విగ్రహం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు నేను సుమారు 110 బెల్లంపల్లి మర్చిపోయింది, బెల్లంపల్లిలో కూడా నేను ఇప్పటి వరకు ఒక 110 విగ్రహాలకి ఇవ్వడానికి నాకు ఒక అవకాశం దేవుడు ఇచ్చిండు. నేను కూడా ఏదైతే కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో వారి అంబేద్కర్ గారికి నేను ఈ రూపంలో, ఎందుకంటే దళితులందరూ కూడా అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం చూస్తేనే వారికి ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది, వాళ్ళందరికీ ఒక ప్రొటెక్షన్, వారికి అందరికీ కూడా ఒక వైబ్రేషన్, వారు రాంబాబు గారు చెప్పినట్టు ఒక వైబ్రేషన్ వచ్చి అరే మనము మంచిగా ఎదగాలి, మనం మంచిగా చదువుకోవాలి. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ గారు ఇదే అంటారు, అజిటేషన్ చేయాలి, మనమందరం కూడా మంచిగా చదువుకోవాలి, చదువుకున్నప్పుడే మనకు ప్రజలు గౌరవిస్తారు. ఈ కుల వివక్షలు పోవాలనుకుంటే మనం కేవలం మంచిగా చదువుకొని మంచిగా ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే ఈ కుల వివక్షలు దూరం అవుతాయి. మనమందరం కూడా ఇది గమనించాలి. నేను చాలా చోట్ల కూడా ఇదే చెప్తుంటా, దళితులకు ఇన్ని సంవత్సరాలు రిజర్వేషన్ ఇచ్చినారంటే అది కేవలం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి దయ వలన అందరికీ కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది. ఈ రిజర్వేషన్ లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే ఆలోచించాలి, మన తోటి సోదరుడు దళితులకు ఎట్లా మనం సాయం చేయవచ్చు, ఎట్లా వాళ్ళకు మెంటోర్ చేయొచ్చు. ఎక్కువ పైసలు ఖర్చు పెట్టేది అవసరం లేదు, కానీ ఒక మంచి కల్చర్ డెవలప్మెంట్, వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఉత్సాహంగా పరిచేలాగా మనమందరం కూడా దాంట్లో పాల్గొనాలని చెప్పి మీ అందరికీ చెబుతూ ఈ వచ్చే మన అంబేద్కర్ జయంతి సెలబ్రేషన్స్ ముందు ఇక్కడ మంచి కాంస విగ్రహం మీ అందరికీ మాట ఇస్తూ, దాంతో పాటు నేను చెప్పిన మంచి అంబేద్కర్ భవన్ ఇక్కడికి ఇస్తానని చెప్పి నేను అందరికీ మాట ఇచ్చిన మన ఎలక్షన్లలో. ఆ మాట 100% పూర్తిగా చేసుకుంటా. ల్యాండ్ అయితే ఉంది కదా, ల్యాండ్ కట్టించే బాధ్యత నేను చెప్పిస్తాను. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.